So as per schedule, this is your account class, and today I'll be teaching you your account class. So the day before yesterday, I have taught you up to the management service, and I have categorized your chapter number 6 as two parts, parts 1 and part 2. And yes, we have completed part 1. So up to part 1, if there is any kind of confusion, please you can ask me. I'll clear it out with you. So before entering to our before entering into our next part, so first of all, I would like to ask you some questions from part 1 to make sure that you are well understood, or you well understood or not. So shall I start? So can you tell me what is primary industry? Subham Yadav. Subham Yadav. Can you tell me what is the primary industry? Well, this is the revision class, so चाँडोभन्दा चाँडै गर्दाखेरि एकदम धेरै फाइदा हुन्छ है सबैजनालाई. Let's go to the another person. Susan Shrestha. Yes, ma'am. Okay, what is the meaning of foreign trade? Foreign trade is a type of trade which is done with another country, from one country to another. Which is term? Which is done with one country to another. अलिकति क्लियर भएन, फेरि भन्नु त एकचोटि foreign trade भनेको के हो भनेर. Foreign trade is the type of trade which is done with another one country with another country. Okay, what do you mean by export trade? Export trade simply refers to the exporting the goods to other places. Okay, thank you. So Suvana Gajrel, what is secondary industry? Suvana Gajrel, can you hear me? Pratibha Aryal. Pratibha Aryal, can you hear me? Suvana Gajrel. Okay. क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ एकदमै सकेसम्म सुनेपछि चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो रेस्पोन्स गर्न ट्राई गर्नुपर्छ है सबैजनाले. सो टाइम पनि वेस्ट हुन्छ क्या त्यस्तो भएपछि. So can anybody tell me what is the meaning of interport trade? Okay, Bibi Samagar, यदि तिमीले सुनिरहेको छौ भने प्लिज चाँडोभन्दा चाँडो रेस्पोन्स गर न. Can you repeat the question? What is the meaning of interport trade? Okay, interport trade is the types of a trade where a country imports a product from a country and sell it to another country. एउटा कन्ट्रीबाट सामान लिएर अर्को कन्ट्रीमा बेच्ने लाई बेसिकली के भन्छ हामी इन्टरपोर्ट ट्रेड भनेर भन्छौँ है. त तिमीहरूले अलिकति राम्रोसँग यसलाई अलिकति राम्रोसँग रिभिजन गर्न पुगेन है सबैजनाले. सो मटेरियल्स मैले स्कुलको पेजमै राखिदिएको हुन्छु. सो अलिकति यसलाई अलिकति राम्रोसँग रिभिजन गर है. सो अनि नआएको कुराहरू चाहिँ प्लिज आस्क मी. सो अब चाहिँ विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम है. And so I'm going to share my screen. So let's start. So this is the first slide that we have completed. So contents are saying introduction of a business, features, importance, types of business थियो जुन चाहिँ हामीले up to management service चाहिँ हामीले complete गरिसक्यौं. So अब आज चाहिँ हामी chapter 6 कै part 2 पढ्न जाँदैछौं. So part 2 मा चाहिँ मैले बिजनेस अर्गनाइजेसन भनेर राखेको छु. सो यदि कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज आस्क मी है. सो आई एम टर्निङ द स्लाइड. सो दिस आर द these are the contents that we are going to study today. The part 2 contents includes the meaning of a business organizations and types of business organizations. So types of business organizations मा चाहिँ नि रहेको छ sole trading concern, partnership organizations, joint stock company, public enterprises, cooperative organizations, multinational company. So यो कन्टेन्ट जति नै थोरै देखिन्छ त्यति नै भास्ट, त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ. किनभने तिमीलाई एक्जाममा क्वेसन सोद्धाखेरि मोस्टली पार्ट 2 बाट यो च्याप्टर 6 को पार्ट 2 बाट चाहिँ धेरै मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन्सहरु चाहिँ सोध्ने गरेको छ. सो यो कन्टेन्टलाई चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिउँ है. सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्लाइड. मिनिङ अफ अ बिजनेस अर्गनाइजेसन. सो
At the beginning of this chapter, we have already studied about the meaning of the business. So यसमा चाहिँ हाम्रो अब business को बारेमा पढ्यो. अब यो पार्टमा चाहिँ business organizations को बारेमा पढ्नु छ. So business organization, so यो चाहिँ business organizations को meaning हो. So business organization is composed of two words, business and organizations. So मैले यहाँ bold letterले business र organization लाई highlight गरेको छु. So business organization means the word is composed of two words. One is business and another is organizations. So business भनेको के हो त भन्दाखेरि सायद सबैजनालाई आउँछ होला. So business means all the human activities which are performed in order to produce and exchange the goods or services for earning profit, and those activities which can be measured in terms of money or money's worth. So business भन्ने बित्तिकै त्यस्तो activities हो जुन activities चाहिँ नि human ले गर्छ. So human ले चाहिँ नि इनिशिएट गर्छ के गर्नको लागि एउटा कुनै पनि प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्नको लागि. सो दैट त्यो प्रोडक्ट प्रोड्युस गरिसकेपछि त्यसको गुड्स एन्ड सर्भिसेस हुन्छ. सो त्यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई चाहिँ नि बजारमा लगेर बेच्नको लागि बाइ एक्सचेन्जिङ मेथड, सो दैट दे क्यान अर्न अ गुड अमाउन्ट अफ प्रॉफिट और वेल्थ. सबैजनाले बुझे है बिजनेस भनेको के हो भनेर. So similarly, another word is organization. So organization भन्ने बित्तिकै के ध्यानमा राख्नुपर्छ भने एउटा बिजनेस कम्प्लेक्स अथवा एउटा ग्रुप अफ पिपल. सो यसमा मैले के भनेर लेखेको छु भने अर्गनाइजेसन इज द कम्बिनेसन अफ द ग्रुप अफ पिपल वर्किङ टुगेदर फर कमन पर्पज. सो बेसिकली अर्गनाइजेसन इज अ प्लेस वेयर ग्रुप अफ पिपल वर्क टुगेदर ह्याभिङ कमन पर्पज अर कमन गोल. सबैजनाको एउटै गोल हुनु पर्यो, एउटै मोटिभ हुनु पर्यो, सो दैट दे वर्क टुगेदर इन अ स्मूथ मैनर. सो बिजनेस अर्गनाइजेसन भनेको यो. सो बिजनेस अर्गनाइजेसन इज अ कन्सर्न कंपनी और एंटरप्राइजेस दैट बाइज एंड सेल्स गुड्स एंड सर्भिसेस. सो बिजनेस अर्गनाइजेसन भनेको एउटा कम्प्लेक्स हो, एउटा कंपनी हो, एउटा एंटरप्राइजेस भनेर भन्न सक्छौ जसले चाहिँ नि गुड्स र सर्भिसेस अथवा एउटा प्रोडक्टलाई चाहिँ नि किन्छ. सो त्यो प्रोडक्टलाई किनेपछि त्यसले अब डिफरेंट प्रोसिजर मार्फत डिफरेंट प्रोसेसको थ्रुबाट कस्टमर समक्ष के पुर्याउँछ प्रोडक्टलाई चाहिँ नि पुर्याउँछ. सो दैट they can earn a good amount of profit. So selection of the business organizations depend upon its nature. So अब business organization में different types को हुन्छ र कुन business चाहिँ हामीले गर्ने भनेर पनि त्यसको डिफरेंट टाइप्सहरु हुन्छ. सो त्यसलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि पनि त्यसको डिफरेंट नेचरहरु हुन्छ. सो सिलेक्सन अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन आर डिपेन्ड अपन इट्स नेचर. हामीले कस्तो खालको बिजनेस गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ त्यसको नेचर अनुसार चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ. सो व्हाइल सिलेक्टिङ बिजनेस वी मस्ट कन्सिडर फलोइङ थिंग्स. सो हामीले बिजनेस गर्ने भनेर मात्र हुँदैन, किनभने बिजनेस गर्नलाई त्यस्तो धेरै एकदमै धेरै एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ. सो बिजनेस गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेर भन्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्टमा अभाइलेबल क्यापिटल. सो हामीसँग त्यो बिजनेस गर्न लायक जतिको क्यापिटल छ कि छैन. सो व्हाट आर द क्यापिटल आर रिक्वायर्ड फर डुइङ द बिजनेस. सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले के हेर्नुपर्छ क्यापिटल. त्यो बिजनेस गर्दाखेरि क्यापिटल त्यति पुग्छ कि पुग्दैन भनेर. सो सेकेन्ड इज नेचर अफ द वर्क. सो बिजनेस त गर्ने तर केमा बिजनेस गर्ने त्यो कामको प्रकारहरू के हुन सक्छ. सो त्यो कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ. सो थर्ड पोइन्ट इज टाइप्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस. ओके बिजनेस त गर्ने नेचर अफ द वर्क पनि सेलेक्ट भइसक्यो. अब कस्तो किसिमको प्रोडक्टहरू प्रोड्युस गर्ने त, व्हाट टाइप्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस इज टु बी प्रोड्युस्ड भन्ने कुरा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ. सो अनदर पोइन्ट इज कम्पिटिसन. सो त्यो जुन एउटा सपोज एउटा मैले प्रोडक्ट चुज गरेँ, त्यो प्रोडक्ट चुज गरेपछि पहिला सुरुमा मैले के पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ भने त्यो प्रोडक्ट मार्केटमा त्यो प्रोडक्टको कतिको कम्पिटिसन छ, कतिको डिमान्ड छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यो मार्केटमा बुझ्नुपर्छ. जस्तै फर एक्जाम्पल अब अहिलेको रिसेन्ट सिनेरियोमा चाहिँ अहिले लोड सेडिङ एकदमै धेरै कम छ. सो अहिले भन्दा केही वर्ष अगाडिको तुलना र अहिलेको तुलनामा लोड सेडिङ एकदमै धेरै कम भइसक्यो नि त. सो जब लोड सेडिङ थियो त्यति बेलामा जस्तै अल्टरनेटिभ्सहरु जस्तै यो सोलरहरु अनि ब्याट्रीबाट चल्ने बत्तीहरु त्यसको मार्केट एकदमै धेरै थियो क्या. तर त्यो लेभलको त्यो सिनेरियोमा चाहिँ अब अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ त्यतिको लेभलको त्यो मार्केट चाहिँ अलिकति डाउन छ क्या. सो हामीले
हेर्नुपर्छ त्यो कति त्यो हामीले चुज गरेको प्रोडक्टहरु चाहिँ कतिको कम्पिटिटिभ छ, कतिको कस्टमरहरुले चाहिँ रुचाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ। त्यस्तै गरेर फ्यासिलिटिज एन्ड मेनी मोर। सो फ्यासिलिटिज अब हामीले बिजनेस त गर्ने भन्यौ, तर त्यसको लागि के कस्तो फ्यासिलिटिजहरु छ, अनि त्यस्तै अब यो रेजिस्ट्रेसन कम्पनीहरुमा के कस्तो प्रोभिजन्सहरु छ र गभर्नमेन्टले पनि यो अन्तर्गत के कस्तो रुल्स रेगुलेसनहरु ल्याएको छ, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ एनालाइज गरेर मात्रै बिजनेस अर्गनाइजेसनले बिजनेस को थालनी गर्न चाहिँ नि सुरु गर्नुपर्छ। सो दिस इज द मिनिङ अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन। सो यहाँ मैले लेम्यान डेफिनेसनको पनि एउटा डेफिनेसन लेम्यानको पनि डेफिनेसन हालेको छु। सो अकॉर्डिङ टु एल.एच. हेनी, द पार्ट्स अफ or the factor of the business organization are land, labor, capital and organization. So एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ नि, बिजनेसको फ्याक्टर्सहरुमा चाहिँ गन्दाखेरि चाहिँ नि ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन, these are the four terms which is very important. So यो four termsले नै बिजनेसलाई डिटरमाइन गर्छ। So when these factors are harmoniously combined for the purpose of producing or acquiring wealth, we have a business organization. जब एउटा यो चारवटा पोइन्ट ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन चाहिँ एक आपसमा हार्मोनियसली एकदमै राम्रोसँग कम्बाइन्ड हुन्छ, हार्मोनियसली कम्बाइन्ड हुन्छ र एउटा कुनै प्रोडक्ट चाहिँ प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ नि इनिशिएट हुन्छ, अक्वायर हुन्छ, त्यसपछि मात्र एउटा राम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ स्टार्टअप हुन्छ भनेर चाहिँ अकॉर्डिङ टु एल.एच. हेनीले भनेर भनेको छ। So this is the meaning of business organization. So basically हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने बिजनेस र अर्गनाइजेसन मिलेर बिजनेस अर्गनाइजेसन भएको। बिजनेस भनेको एउटा एक्टिभिटिज हो भने अर्गनाइजेसन भनेको एउटा प्लेस हो जहाँ चाहिँ सर्टेन ग्रुप अफ पिपल जसको चाहिँ नि कमन एम्स अब्जेक्टिभ्स रहेको छ, त्यो मिलेर बिजनेसलाई स्टार्टअप गर्छन्। सो अब बिजनेस गर्दाखेरि बिजनेसको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरु हुन्छ, त्यसको नेचर्सलाई ध्यान दिएर हामीले बिजनेस अर्गनाइजेसन स्टार्ट गर्नुपर्छ र अझै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्नु पर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो हामीसँग available capitals, nature of the works, types of goods and services, facilities, provision of the government, rules and regulations regarding that business. So these are the things which you must understand. So I'd like to go to the next slide. Yes, this is the sole trading concern. So this is the types of business organizations. So business organizations को types अंतर्गत यो चाहिँ सबैभन्दा first business organization को एउटा type हो, that is sole trading concerns. So sole trading concern भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउँछ भने sole trading means solo, मतलब एउटा कुनै पनि business organization, एउटा business house जसले चाहिँ एक्लैले चलाइरहेको छ, one man business. So sole trading concern is an organization which is established by a single person. So sole trading concern भनेको त्यस्तो खालको बिजनेस हो जसले चाहिँ नि जुन चाहिँ नि एकजना मान्छेले मात्रै के गरिरहेछ, एस्टाब्लिश्ड गरेको छ, कमेन्स्ड गरेको छ in his or her own investment. उले आफैले लगानी गरेर आफैले बिजनेस खोलिरहेको छ, and management and control of such organization remain in the hand of the owners. उले उसको इन्भेस्टमेन्ट मात्रै सोलो हुँदैन कि सिंगल हुँदैन कि, उसको सबै व्यवस्थापनदेखि लिएर म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल्स अफ दैट अपरेशन्स पनि सबै के हुन्छ, उसैको हातमा हुन्छ, ह्यान्ड अफ ओनर. सो सोल ट्रेडिङ कन्सर्नमा कुनै पार्टनर्सहरु हुँदैन, कुनै इन्भेस्टरहरु हुँदैन. सो यसलाई चाहिँ हामीले प्रोप्राइटर भनेर पनि भन्छौं र ओनर भनेर पनि भन्छौं. सो सोल ट्रेडिङ कन्सर्नमा कोही ओनर छ भने त्यसलाई हामी प्रोप्राइटर पनि भन्छौं. सो मैले यहाँ फ्रिक्वेन्टली प्रोप्राइटर भन्ने टर्म्स युज गरे भने सो डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड. Okay. So the organization is to be registered in the concerned department of Government of Nepal under the provision of the Private Firm Registration Act 2014. So यसलाई के भन्न खोजेको हो भने यो सोल ट्रेडिङ कन्सर्न इस्टाब्लिश हुँदाखेरि चाहिँ हामीले रजिस्टर्ड गर्नुपर्छ. जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले स्कुलमा एडमिसन गर्दाखेरि अब रजिस्ट्रेट गर्नुपर्छ नि हो, त्यस्तै गरेर सोल ट्रेडिङ कन्सर्न एउटा बिजनेस अर्गनाइज एउटा टाइप सोल ट्रेडिङ कन्सर्न पनि इस्टाब्लिश गर्दाखेरि रजिस्टर्ड गर्नुपर्छ, एउटा एकदमै भ्यालिडिटी गेन गर्नुपर्छ. सो यसले चाहिँ केमा रजिस्टर्ड गर्छ भने डिपार्टमेन्ट अफ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, नेपाल गभर्नमेन्टको डिपार्टमेन्टमा चाहिँ आफ्नो आफूले रजिस्टर्ड गर्छ अन्डर द प्रोभिजन अफ अ प्राइभेट फर्म रेजिस्ट्रेसन एक्ट 2014. तिमीले पछि एक्जाममा यो क्वेसन आयो भने यो कुरा चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन. सो the organization is to be registered in the concerned department of government of Nepal under the provision of Private Firm Registration Act 2014. 2014 प्राइभेट फर्म रजिस्टर 2014 को एक्ट बमोजिम.
सोल ट्रेडिङ कन्सर्न चाहिँ रजिस्टर्ड हुन पर्छ. सो दिस इज द थिङ. According to Ella Cheney, sole trading concern is the form of business organization on the head of which stands as individual, as the one who is responsible, who directs its operations, who alone run the risk of failure. So यसले के भन्न खोजेको भने according to Ella Cheney lemon definition ले के भन्न खोजेको भने sole trading concern भनेको त्यस्तो खालको बिजनेस अर्गनाइजेसन हो जहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल मात्रै खडा हुन्छ र उसले सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी लिइरहेको हुन्छ र उसले हरेक ए देखि जेड सम्मको कामकाजहरुमा पनि उसले सबै ह्यान्डल गरेको हुन्छ र अन्त्यमा यदि उसले त्यो बिजनेसबाट फेलियर पायो भने पनि त्यो उसको सबै रेस्पोन्सिबिलिटी उसैको हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो. सो सोल ट्रेडिङ कन्सर्न इज जस्तो कन्सर्न भनेको चाहिँ नि यो हो त्यस्तो खालको बिजनेस अर्गनाइजेसन जहाँ चाहिँ एकजना मात्रै ओनर हुन्छ. सो एक्जाम्पल डिपार्टमेन्ट स्टोर, मेडिकेयर सेन्टर एन्ड सो अन. सो बिजनेस हाउस जस्तै यो मात्र हुन सक्दैन, अरू एउटा ठुल्ठुलो बिजनेस हाउस पनि हुन सक्छ जहाँ चाहिँ एकजनाले मात्रै इन्भेस्ट गरेर ठुलो एम्पायर खडा गरेको, त्यो पनि सोल ट्रेडिङ कन्सर्नको एउटा एक्जाम्पल हुन सक्छ. So बुझ्यो है. सो डिपार्टमेन्ट स्टोर अनि मेडिकल स्टोर्स आर सम अफ दिस एक्जाम्पल. सो लेट्स गो टु द एडभान्टेज अफ सोल ट्रेडिङ कन्सर्न. सो सबै कुराको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज हुन्छ. सो त्यसै गरेर बिजनेस अर्गनाइजेसनको टाइप्सहरुको पनि एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरु पनि हुन्छ. सो अब एडभान्टेजमा जाऊ है. सो द एडभान्टेज अफ सोल ट्रेडिङ कन्सर्न आर क्विक डिसिजन. सबैभन्दा फर्स्टमा के बुझ्न पर्यो भने सोल ट्रेडिङ कन्सर्न भन्ने बित्तिकै वान ह्यान्ड बिजनेस हो जहाँ चाहिँ एकजनाको मात्र इन्भल्भमेन्ट हुन्छ. सो एकजनाको मात्र इन्भल्भमेन्ट भएको भएर कुनै एउटा डिसिजन लिन पर्यो भने उसले त्यो डिसिजन लिँदा धेरै टाइम लाग्दैन क्या. सो एकजनाको मात्र इन्भल्भमेन्ट भएकै कारणले गर्दा डिसिजन पनि एकैजनाको हुन्छ. सो क्विक डिसिजन. सो as the sole trader is the supreme judge of the business, so he can take quick decision in all issues or matter of his organization. Right? So maintenance of the secrecy. अब secrecy maintenance गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको एडभान्टेजमा चाहिँ secrecy maintain गर्छ. अब कसरी मेन्टेन गर्छ भने उसले त मैले भनिहालेँ दिस इज वान ह्यान्डेड बिजनेस. सो केही इन्फर्मेसन लिक हुने चान्सेस हुँदैन. सो यसले चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ सेक्रेसीलाई मेन्टेन गरेको हुन्छ किनभने सबै डिसिजनहरु चाहिँ नि उसँगै बेस्ड अन हुन्छ. सो थर्ड पोइन्ट इज सोल ओनरशिप अन प्रॉफिट. ओके. सोल ट्रेडिङ कन्सर्नको एकदमै मेन एडभान्टेज भन्दा पनि एकदमै स्पेशालिटी के हो भने यदि सोल ट्रेडिङ कन्सर्नले आफ्नो बिजनेसमा सक्सेसन हासिल गर्यो भने सक्सेस भयो भने बिजनेस त्यति बेलामा प्रॉफिट पनि सबै उसैले नै लिन्छ र यदि त्यो बिजनेस फेलियर भयो पनि उसको त्यो लस पनि उसले नै त्यो लसमा पनि उसकै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ. सो सोल ओनरशिप अन प्रॉफिट. यदि अर्गनाइजेसनले प्रॉफिट कमायो भने त्यो ओनरशिप पनि उसकै सिंगल हुन्छ, सोलो हुन्छ. सो नेक्स्ट पोइन्ट इज इजी टु गेट लोन. लोन लिन एकदमै सजिलो हुन्छ किनभने a sole trader can easily obtain the loan from the market because the liability of the owner is unlimited. Okay. तिमीहरुलाई चाहिँ एक दुईवटा कुरा टर्मिनोलोजी सँग एकदमै एबिचुड हुन चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ. के हो भने एउटा लायबिलिटी. सो सायद सबैलाई थाहा छ होला लायबिलिटी भनेको के हो. लायबिलिटीज भनेको चाहिँ दायित्व, अब दिनुपर्ने कुराहरु, अब आफू रेस्पोन्सिबल हुनु कुनै कुरामा. सो बुझ्यो है. सो त्यो लिमिटेड र अनलिमिटेड हुन्छ. लायबिलिटीज भनेको लिमिटेड पनि हुन्छ, अनलिमिटेड पनि हुन्छ. सो in sole trading concerns the liability of the owner is unlimited, right? So it creates confidence among the creditors, so that's why it gets easy to get the loan. So another point is easy formation and dissolve. So sole trading concern ma ekjana ko matra involvedness huncha. So त्यो इन्भल्भनेस भएको कारणले गर्दाखेरि उसले एकजना मात्र गरेर त्यो काम एकदमै फास्ट एन्ड फ्युरियस वेले कम्प्लिट गर्न सक्छ. सो चाहे त्यो सोल ट्रेडिङ कन्सर्न एस्टाब्लिश गर्दा होस् चाहे त्यो डिजल्भ गर्दा होस् यो चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ अरु बिजनेस अर्गनाइजेसन्स को कम्प्यारिजनमा. सो डाइरेक्ट रिलेसन. अब डाइरेक्ट रिलेसन कस्तो हुन्छ भने उसले अर्गनाइजेसनको इच एन्ड एभ्री अपरेसनहरुलाई चाहिँ ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ. सो ए देखि जेड सम्म उसले सबै कुरामा आफ्नो एक्टिभ पार्टिसिपेसन देखाइरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो कस्टमर अथवा कन्ज्युमरहरुसँग पनि डाइरेक्ट डिलिङ गरेको हुन्छ. सो द्याट्स व्हाई इट हैज डाइरेक्ट रिलेसन विथ कस्टमर्स. सो दिस आर द एडभान्टेज अफ सोल ट्रेडिङ कन्सर्न. एन्ड
let's go to the disadvantage of sole trading concerns. So sole trading concerns को advantage मात्र हुँदैन, disadvantage पनि हुन्छ। र सबैभन्दा फर्स्टमा disadvantage के छ भने loss in absence. Well, each and every operation is handled by a single person. So यदि उसको absence मा यदि त्यो organization मा गएन अथवा उसले काम अब continuously गरेन भने त्यहाँ huge loss हुन्छ है। त्यही भएर त्यहाँ एउटा सिंगल मान्छेको absence मा पनि के हुन्छ लस हुन्छ सोल ट्रेडिङ कन्सर्नमा। सिमिलरली लिमिटेड क्यापिटल, सो एकजना मान्छे को इन्भेस्टमेन्ट भयो भने थोरै क्यापिटल हुन्छ, त्यसै गरेर पार्टनरशिप अर्गनाइजेसनमा उ जस्तै अर्को मान्छे पनि आउँछ उले जति नै क्यापिटल इन्भेस्ट गर्नको लागि। सो टेन्टेटिभली सोल ट्रेडिङ कन्सर्न र अर्को पार्टनरशिप अर्गनाइजेसन्समा त अब डबल भयो नि त क्यापिटल। सो यसमा चाहिँ नि एकजनाको मात्र भएको भएर क्यापिटल थोरै हुन्छ। सो त्यसले यसले के भन्न खोजेको लिमिटेड क्यापिटल भन्न खोजेको। अब चान्स अफ इम्प्र्याक्टिकल डिसिजन, ओके हामीले यहाँ एडभान्टेजमा डिसिजन टेकिङ चाहिँ के भन्यौँ अलिकति फास्ट हुन्छ सजिलो हुन्छ भनेर भन्यौँ। सो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ कहिलेकाहीँ एकदमै फास्ट डिसिजनहरू लिँदाखेरि चाहिँ इम्प्र्याक्टिकल डिसिजन हुनसक्छ। उसले अब कसैले त्यहाँनिर कन्सल्ट गरेर कसैले अलिकति लजिकल वेले हेर्ने एउटा सिचुएसन क्रिएट हुँदैन। सो त्यसमा चाहिँ चान्स अफ इम्प्र्याक्टिकल डिसिजन चाहिँ हुन्छ। सो सिमिलरली अनलिमिटेड लायबिलिटी, सो कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ नि कम्पनी सक्सेसनमा गयो भने त ठिकै छ, तर यदि कम्पनी फेलियरमा गयो भने लायबिलिटिज तिर्न पर्ने कुराहरू चाहिँ नि धेरै हुनसक्छ क्या। सो यो चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेज हो, किनभने सबैजनाले यो जरुरी हुँदैन कि सबैजनाले बिजनेसको स्टार्टअप आफ्नै इन्भेस्टमेन्ट आफ्नै पैसाले गरेको हुन्छ, कतिजनाले लोन लिएर गरेको हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ यसमा एड अन गर्न सक्छौँ हामी। सो अनसर्टेन एक्जिस्टेन्स, अब अनसर्टेन एक्जिस्टेन्स कस्तो हुन्छ भने लाइक एक्जिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै अब तिमीले यो सोल ट्रेडिङ कन्सर्न्स स्टार्टअप गर्दाखेरि तिमीले त्यसमा टाइम ड्युरेसन हुन्छ। अब जस्तै म कति टाइम यो अर्गनाइजेसन्सलाई रन गर्छु कति टाइम गर्दिनँ भनेर। सो सोल ट्रेडिङ कन्सर्न्समा चाहिँ यो फिक्स्ड हुँदैन। सो अनसर्टेन एक्जिस्टेन्स भइदिन्छ यसमा। सो लिमिटेड म्यानेजरल एबिलिटी भनेको सिन्स तिमी आफै एकजनाको मात्रै इन्भल्भमेन्ट छ, एक्टिभ पार्टिसिपेसन पनि एकजनाकै छ, डिसिजन मेकिङ पनि एकजनाकै छ, र रिस्क टेकिङ र प्रफिट पनि एकजनाकै छ। यसको मिनिङ के हो भने म्यानेजरल एबिलिटी जस्तै यो प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङहरू यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै लिमिटेड मात्र हुन्छ कि एकजनाको मात्रै दिमाग युज भएको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसले लिमिटेड म्यानेजरल एबिलिटी भनेर भन्न खोजेको हो। सो सिमिलर अब म अर्को स्लाइडमा जाँदैछु है। Similarly, so next organization is partnership organizations. So partnership organization भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भने त्यस्तो अर्गनाइजेसनको टाइप्स हो जुन अर्गनाइजेसन चाहिँ केले रन भएको छ, पार्टनर्सहरू मिलेर रन भएको छ। So partnership organization is an organization established by 2 or more than 2 persons. र पार्टनरशिप अर्गनाइजेसनमा एकजनाको मात्रै इन्भल्भमेन्ट भयो भने त्यसलाई पार्टनरशिप अर्गनाइजेसन भनेर भन्दैनौँ हामीले। के भन्छौँ त्यहाँ एटलिस्ट कतिजना हुनुपर्छ, 2 जना हुनुपर्छ र 2 जना भन्दा माथि हुनुपर्छ। सो पार्टनरशिप अर्गनाइजेसन इज द्याट टाइप्स अफ अर्गनाइजेसन विच इज एस्टाब्लिस्ड बाई 2 or more than 2 persons to carry on the business activities in the single name based on agreement. So partnership organizations establish गर्दाखेरि पनि के गर्नुपर्छ अग्रिमेन्टको बेसमा चाहिँ एस्टाब्लिश गर्नुपर्छ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ सिंगल राखिन्छ र त्यसमा इन्भल्भमेन्ट पर्सनहरु चाहिँ 2 अथवा 2 भन्दा बढी हुनुपर्छ जुन बिजनेस एक्टिभिटीजहरु रन गरिन्छ। सो partnership organization is to be registered under the Nepal Partnership Act 2020 in Nepal. So Nepal अथवा कुनै पनि business organization चाहिँ registered गरे बिना चाहिँ establish गर्न पाइदैन because it will consider as illegal. So register गरिसकेपछि मात्र यसलाई legalize गर्न सकिन्छ। बुझ्यो है सबैजनाले? Okay, partnership organizations लाई हामीले कुन एक्ट बमोजिम रजिस्टर्ड गर्नुपर्छ भने नेपाल पार्टनरशिप एक्ट 2020 इन नेपाल। नेपालमा नेपाल पार्टनरशिप एक्ट 2020 को एक्ट बमोजिम चाहिँ हामीले चाहिँ रजिस्टर्ड गर्नुपर्छ। द पर्सन हु इन्टर्स इन्टु द पार्टनरशिप आर कल्ड पार्टनर्स। सो पार्टनरशिप अर्गनाइजेसन्समा कोही मान्छे इन्भल्भ हुन्छ त इन्टर गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पार्टनर्स भनेर भन्छौँ। र अगाडिको सोल ट्रेडिङ कन्सर्नमा के भनेर भन्छौँ ओनर अथवा प्रोप्राइटर भनेर भन्थ्यो भने यसमा चाहिँ हामीले पार्टनर्स भनेर भन्छौँ। सो
So it is managed and carried on all the act as per partnership deed agreement. So यसले के भन्न खोजेको भने पार्टनरशिप अर्गनाइजेसनमा चाहिँ नि रजिस्टर्ड गर्दाखेरि अथवा लिगल डकुमेन्टहरु को त्यो जुन ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा पार्टनरशिप डीड भन्ने एउटा एकदमै लिगल डकुमेन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ सबै पार्टनर्सहरु को चाहिँ अग्रीमेन्ट चाहिँ सबै कुराहरुमा अग्रीमेन्ट साइन गरेको हुन्छ क्या सो पछि कुनै पनि किसिमको कन्फ्लिक्ट नआओस् भनेर सो मोस्ट अफ द थिंग्स चाहिँ नि पार्टनरशिप अर्गनाइजेसन्सलाई चाहिँ नि पार्टनरशिप डीडले चाहिँ नि लीड गरिरहेको हुन्छ बुझ्यो है सबैजनाले सो अकॉर्डिंग टू नेपाल पार्टनरशिप एक्ट 2020 partnership means any business registered in the book of government of Nepal which is carried on by some person with one name for sharing the profit with the agreement of all partners to participate for each partners for all the partners. So यसले के भन्न खोजेको भने पार्टनरशिप अर्गनाइजेसन भनेको त्यस्तो खालको अर्गनाइजेसन हो जहाँ चाहिँ नि नेपालको नेपाल गभर्नमेन्टको बुक्समा चाहिँ नि रजिस्टर्ड गरेको हुन्छ के भनेर रजिस्टर्ड गरेको हुन्छ भने केही पर्सनहरु मिलेर एउटै नाममा पार्टनरशिप अर्गनाइजेसनलाई रजिस्टर्ड गर्ने र सबै कुराहरुलाई एग्रीमेन्ट गरेर नै पार्टनर्स र पार्टनर्सको लागि अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउने भनेर भनेको छ पार्टनरशिप अर्गनाइजेसन्सले सो पार्टनरशिप अर्गनाइजेसन्समा चाहिँ नि यदि प्रॉफिट भयो भने प्रॉफिट शेयर गर्नुपर्छ लस भयो भने पनि लस पनि शेयर गर्नुपर्छ बुझ्यो है सबैजनाले Okay, now let's go to the advantage of a partnership organization. सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ facility of formation को facility formation गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ formation गर्दाखेरि नि facility हुन्छ यसको मतलब चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने like a sole trading concerns partnership can also be easily formed by registering it into the concerned department of the government of Nepal under the act of 2020. So the initial expenses is also nominal since such forms just requires to submit partnership deed for the registration. So facility of a formation किन भन्नेको भने partnership organizations मा partners हरु भयो भने फर्म गर्नलाई सजिलो हुन्छ किनभने त्यहाँ इन केस कहीं लोन तिर्नलाई अथवा केही कुराको लायबिलिटीजहरु इन्क्रिज भएको खण्डमा त एकजना मात्र रेस्पोन्सिबल हुँदैन कि इक्वली अरु पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छन् सो एडिक्वेसी अफ अ क्यापिटल सो पार्टनर्सहरु आए लगतै एकजनाको मात्र क्यापिटल हाल्दैन कि अर्को जनाको पनि इक्वल अमाउन्टको क्यापिटल त्यसमा इन्क्रिज्ड हुन्छ इफिशिएन्ट एन्ड इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट A partnership combines a business ability and skill of a many person. So partnership organization एकजनाको मात्र हैन कि धेरै जनाको स्किलहरुलाई चाहिँ स्किलहरु चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ. So partnership among themselves provide various sort of talent necessary for the managing the all sort of business activities. भनेको बुझ्यो है सबै जुन अपरेसन छ अर्गनाइजेसनमा भएको त्यो सबै कुराहरुलाई चाहिँ नि एकजनाले मात्र हैन कि अरूको स्किल्ड म्यान पावर पनि त्यसमा लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्ट चाहिँ इफिसिएन्ट हुन्छ र इफेक्टिभ पनि हुन्छ सो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ किन छ भनेर भन्दाखेरि त्यसको एडभान्टेज फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स अफ केही कुरामा अब केही कुराको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ कहिलेकाहीँ सो त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदाखेरि कोही आएर केही कुरामा अब त्यहाँ कुरा नमिलेको अथवा एकजना चाहिँ त्यो कुरामा कन्भिन्स नभएको केसमा चाहिँ कसैले आएर पार्टनर्सले आएर त्यो कुरालाई कन्भिन्स गराउन सक्छ त्यो पोइन्टलाई जुन चाहिँ नि फिक्स्ड थियो त्यो कुरालाई चाहिँ नि डिडक्ट अथवा इन्क्रिज गर्न डिडक्ट अथवा एड अन गर्न सकिन्छ सो द्याट्स वाइ इट इज अ फ्लेक्सिबल सो फ्यासिलिटी अफ लोन सो ब्याङ्कले कस्तो हुन्छ भने नर्मली कुनै फाइनान्शियल इन्स्टिट्युट अथवा कसैबाट लोन लिन खोज्दाखेरि अब स्रोतहरु हामीले देखाउनु पर्छ क्या सो त्यो स्रोत जति नै धेरै स्रोत भयो त्यति नै धेरै फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स अथवा ब्याङ्कहरुले चाहिँ नि लोन चाहिँ नि दिन अलिकति सजिलो मान्छ के सो पार्टनरशिप अर्गनाइजेसनमा चाहिँ नि लोनको फ्यासिलिटी चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ सोल ट्रेडिङ कन्सर्नको कम्प्यारिजनमा सो लास्टमा प्रम्प्टनेस इन डिसिजन मेकिङ सेन्स मैले अघि नै पनि भने यसमा एकजनाको मात्र हैन कि पार्टनरशिपमा दुई अथवा दुई भन्दा बढी पार्टनरको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ सो यस्तो केसमा डिसिजन त लिन्छ तर एकदमै प्रम्प्ट खालको हुन्छ एकदमै क्विक भन्दा पनि एकदम इफेक्टिभ डिसिजन चाहिँ हुन सक्ने चान्सेसहरु चाहिँ धेरै हुन्छ किनभने त्यसमा एकजनाको मात्रै म्यान पावर लाग्दैन
धेरैजनाको एनालाइजेसनबाट नै एउटा कन्क्लुजन आएको हुन्छ. So these are the advantages of a partnership organization. So similarly, disadvantage is disadvantage. Excuse me, miss, we have less than 3 minutes. Okay. The partnership organizations को disadvantage मा चाहिँ uncertain existence रहेको छ है. यो चाहिँ के भन्न खोजेको, the partnership suffers from the uncertain existence. It generally comes to an end on the death, lunacy or insolvency of a partner. So partnership can be dissolved on the agreement of all the partner at any time. यो पोइन्टले के भन्न खोजेको भने जब पार्टनरशिप डिडमा यो पार्टनरशिप अर्गनाइजेसन्सको जुन वाइन्डनिङ अप हुन्छ नि, जुन यसको अन्तिम एन्डिङ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नि सबैजनाको मिलेमत्तमा गर्ने भनेर भनेको हुन्छ. र यदि इन केस त्यो टाइम ड्यू त्यो अवधि नपुग्दैमा कसैको डेथ भयो अथवा कोही ब्याङ्क्रप्ट भयो भने त्यो इजिली गेट डिजल्भ भइदिइहाल्छ क्या. सो यसको एक्जिस्टेन्स पनि यति नै हो भनेर भन्न सकिँदैन. सो मैले एज अ पार्टनरशिप अर्गनाइजेसन्सको डिसएडभान्टेजको फर्स्ट पोइन्टसम्मलाई आजलाई पढाएँ. सो यो आज जुन जति क्लास भयो, जति पढाएँ मैले, यतिसम्म कसैले नबुझेको छ भने प्लिज यु क्यान आस्क मी. ल ठिकै छ है, सायद केही प्रब्लम भयो, टेक्निकल प्रब्लम. ओके, मैले आज चाहिँ पार्ट 2 च्याप्टर 6 को पार्ट 2 अन्तर्गत बिजनेस अर्गनाइजेसनको मिनिङ अनि त्यसपछि बिजनेस अर्गनाइजेसन्सको टाइप्स र टाइप्समा पनि